Yes. Let us start unit number 2. Write in your notebook. Write in your notebook. Unit number 2. Write in your notebook. Unit number 2. Applications of differential equation and type 1 orthogonal trajectories. Type 1 orthogonal trajectories. There are 2 columns. I want you all to write this in your notebook. Then I will explain what is trajectory, what is orthogonal trajectory, and how to operate on this. Okay. I want you to write this quickly. Once done, please let me know. I want you all to write this quickly. Yes, hope everybody did this one. Chalo, what is trajectory first? What is trajectory first? Trajectory means it is an intersection of 2 families of curves. For example, if one family of curve is intersected by other family of curves. For example, if this family of curve is circles, there are multiple circles. Family of curve means circles family. Circles family means having same center but different radius. So equation will change slightly, and that is what center radius form of circles. So these are multiple circles. So multiple circles family, that is what trajectory will formed by these 2 families. This is first family of circles. Second family of lines. If family of circles is intersected by family of lines, then this intersection is called as trajectory. Then intersection can be of any law. Means this intersection can be at an angle of 120 degrees, intersection based on tangents, intersection based on planes, intersection based on any other mathematical rule, and these intersection of 2 sets of curves. That means families. First is family what? Circles. Example, I'm saying circles. Second is lines. Intersection. This intersection is called as trajectory. Then what is orthogonal? If this intersection happens at an angle of 90, means perpendicular. Orthogonal means perpendicular. If this intersection happens at an angle of 90, that means perpendicular, then this is called as what? Orthogonal. Everybody understood what is orthogonal trajectory? Intersection of 2 family of curves. This is family of ellipse. This is family of parabolas. Intersection is at an angle of 90. Then the trajectory is called as what? Orthogonal. Everybody understood this? Everybody understood this? Yes, what is trajectory? You need not remember definitions. Nowhere there will be definitions. So remember, trajectory means and orthogonal means perpendicular trajectory. Correct? Now there are 2 types of systems we have. कारण आपल्याला सगळे 2 सिस्टीम मध्येच असणार आहे. काय काय? तर एक कार्टेशियन असणार. कार्टेशियन म्हणजे काय? XY मधली, आणि दुसरी पोलार असणार. पोलार म्हणजे काय? R थीटा मधली. तर XY मध्ये काय स्टेप्स आहेत? 4 स्टेप्स आहेत. या 4च स्टेप्स तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या? फर्स्ट इज गिवन. Second is differentiate with respect to x and eliminate parameter. Parameter म्हणजे जो कॉन्स्टंट असेल त्यात A, B, C, D, P, Q, whatever, तो आपल्याला एलिमिनेट करायचा आहे डेरिव्हेटिव्ह घेऊन. तिसरी स्टेप बघा काय? रिप्लेस dy by dx by minus dx by dy. ही का आहे हे मी सांगणार आहे तुम्हाला. आणि चौथी आहे इंटिग्रेट. इंटिग्रेट म्हणजे काय? डिफरन्शियल इक्वेशन तयार होईल. व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वापरा आणि इंटिग्रेशन घ्या. मग रिप्लेस dy by dx by minus dx by dy का? कारण तुमच्या लक्षात आलं असेल तर हे ऑर्थोगोनल आहे, परपॅन्डिक्युलर आहे. मग त्यांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय पाहिजे? -1. बघा या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन -1 आहे का? आठवतंय का? लाईन्स मध्ये तुम्ही हे बघितलं होतं ना? इफ 2 थिंग्स आर परपॅन्डिक्युलर देअर स्लोप मल्टिप्लिकेशन मस्ट बी -1. आय थिंक M1 M2 M1 into M2 is equal to -1. असं बघितलंय का तुम्ही पूर्वी? येस. सो द सेम थिंग ऍप्लिकेबल इन व्हॉट? पोलार कोऑर्डिनेट. सो पोलार मध्ये काय बघा स्टेप्स? दिस इज गिवन. Differentiate with respect to x, so with respect to theta, and eliminate parameter. Replace dr by d theta by minus r square d theta by dr. हे असं का झालं? कारण हे पोलार आहे. पोलारची कन्व्हर्जन्स वेगळी असतात. इंटिग्रेट, दॅट्स द प्रोसेस. सगळ्यांना स्टेप्स लक्षात आल्यात म्हणजे आपण आता एक्झाम्पल्स सुरुवात करू. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दी स्टेप्स? येस. अँड नाऊ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्झाम्पल्स. आता मी एक्झाम्पल सुरू करणार आहे, फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. येस. हा मी सांगतो हा एक कॉमन क्वेश्चन लिहा तुमच्या नोटबुक मध्ये. मी सांगतो हा एक कॉमन क्वेश्चन लिहा तुमच्या नोटबुक मध्ये. राईट दिस कॉमन क्वेश्चन. फाइंड डिफरन्शियल इक्वेशन, सॉरी फाइंड, मी रिवाइज करतो. फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीज ऑफ फॅमिलीज ऑफ. Find orthogonal trajectories of families of. Orthogonal trajectories of families of. हा
त्यातला पहिला क्वेश्चन बघा, लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. सो क्वेश्चन नंबर 1, y² इज इक्वल टू 4ax ही एक फॅमिली आहे आणि याचं मला ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरी काढायची, म्हणजे ह्याच्याबरोबरची दुसरी फॅमिली शोधून काढायची. कसं पहा, मी स्टेप वाईज जाणार आहे, लक्ष द्या, लिहिण्याची घाई नको. सो स्टेप वाईज नाव. सो वी गो स्टेप वाईज. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 मध्ये आपण गिव्हन लिहून घेतो. स्टेप नंबर 2 मध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे, बरोबर ना. सो लेट अस गो फॉर इट. स्टेप नंबर 1, राईट गिव्हन y² इज इक्वल टू 4ax, करेक्ट. लगेच याच्यावरून हा पॅरामीटर काढून घ्या, का, कारण तो एलिमिनेट करायचा पुढच्या स्टेपला आपल्याला, म्हणून हा काढून घ्यायचा लगेच. सो मी काढून घेतो. a इज इक्वल टू काय येणार आहे, y² अपॉन 4x. a इज इक्वल टू y² अपॉन 4x काढून घेतला. दुसऱ्या स्टेपला आपण काय करतो, डेरिव्हेटिव्ह वाचा. दुसरी स्टेप तुम्ही लिहून घेतली आता. सेकंड स्टेप इज डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x काय येणार, y² चा डेरिव्हेटिव्ह 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4ax चा डेरिव्हेटिव्ह 4a, कारण x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे. आता मी a ची व्हॅल्यू टाकू शकतो इथे, कारण एलिमिनेट करायचं आहे, म्हणजे येणार 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4 इंटू a काय बघा, y² अपॉन 4x, बरोबर का. आता हा 4 कॅन्सल झाला, करेक्ट. आता हे सगळं आहे असंच ठेवणार आहे किंवा कॅन्सल करणार, दोघांपैकी एक. हा 4 कॅन्सल, हा y कॅन्सल, बरोबर आहे. आता काय उरतंय बघा, हा मी 2 ही इकडे नेऊ शकतो, नेऊन ठेवतो मी 2, म्हणजे काय येणार आहे बघा, dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन हा 2 इकडे जाईल, 2x येईल, करेक्ट. आता तिसरी स्टेप तुम्हाला आठवत असेल तर तिसरी स्टेप रिप्लेसमेंटची आहे. थर्ड स्टेप इज ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट, बरोबर ना. रिप्लेसमेंट कशाची असणार आहे बघा, रिप्लेसिंग dy बाय dx बाय मायनस dx बाय dy, dy बाय dx बाय मायनस dx बाय dy इथे टाकणार आहे मी आता. मायनस dx बाय dy इज इक्वल टू y अपॉन 2x असं मिळालं. रिप्लेसिंग dy बाय dx बाय मायनस dx बाय dy इज इक्वल टू y अपॉन 2x. आता मी चौथी स्टेप वापरणार रिप्लेस झाल्यानंतर, दॅट इज व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टू गेट द फायनल आन्सर, करेक्ट. याच्यानंतर काय, व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे कसं करायचं. व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये, व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये तुम्हाला y सोबत dy आणि x सोबत dx, म्हणजे हे इकडे आणि हे इकडे, मायनस साइन राईटला दिलं तरी चालणार आहे. बघा मी कसं लिहितो, 2x dx इज इक्वल टू, हे मायनस साइन मी इकडे देतो, मायनस y dy. आय एम जस्ट युझिंग व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. हा इकडे 2x dx मायनस y dy, इंटिग्रेट करा. 2 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ x dx हे मायनस इकडे येईल, प्लस होईल. इंटिग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू c अपॉन 2, कॉन्स्टंट घेतला. 2 इंटू x चे इंटिग्रल x² बाय 2, y चे इंटिग्रल y² बाय 2 इज इक्वल टू c बाय 2. 2 थ्रू आउट कॅन्सल झाला. 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c. मला सांगा हा रिक्वायर्ड कर्व मिळाला. दिस इज युअर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीज. आणि तुम्ही जर नीट आयडेंटिफाय केलं असेल, हा जर आपण नीट आयडेंटिफाय केलं असेल तर हा पॅराबोला आहे. तर मग हा काय असेल रे, सांगा मला, अजिंक्य आन्सर देणार आहे. हा पॅराबोला असेल तर हा काय आहे, येस, व्हॉट्स द आन्सर ऑफ दिस. हा पॅराबोला दिसतोय मला, मग हा काय आहे. समजा मी जर सी ने डिव्हाइड केलं ना, इकडे इथे 1 येईल, इथे सी येईल, हा 2 सुद्धा खाली आणता येतो, वायच्या अपॉन 1 येईल. कुठला येईल, इलिप्स येतो. इलिप्स, सर्कल नाही, इलिप्स आहे, करेक्ट. इलिप्स मध्ये कन्वर्जन होईल याचं. पहा इलिप्स मध्ये कसं होईल, या सीला पण इकडे आणतो मी. x² अपॉन c बाय 2 प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इथे 1 च्या ऐवजी c येणार आहे. हे इक्वेशन ऑफ काय आहे, इलिप्स. हा ट्रॅजेक्टरीचा पॅटर्न बिटवीन पॅराबोला आणि इलिप्स आहे, लक्षात ठेवा. आता अजिंक्यच्या क्वेश्चनचं आन्सर, हाऊ कॅन बी रिप्लेस डायरेक्ट बाय dy बाय dx बाय मायनस dx बाय dy. मी सुरुवातीलाच सांगितलं हे ऑर्थोगोनल आहेत. ऑर्थोगोनल म्हणजे काय, परपॅन्डिक्युलर. परपॅन्डिक्युलरचा अर्थ काय, त्यांच्या स्लोप्सचं मल्टिप्लिकेशन -1 असतं. याचा अर्थ पहिल्याच्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये dy बाय dx असेल तर दुसऱ्याच्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये काय असलं पाहिजे, मायनस dx बाय dy असलं पाहिजे. गॉट इट अजिंक्य. हा तुम्ही c/2 हा जनरल आहे, तुम्ही c/2 घ्यायला हवं असं काही नाहीये. तुम्ही काही घेऊ शकता कॉन्स्टंट, तुम्ही काहीही घेऊ शकता. पण मी कसा घेतलाय तर येणाऱ्या आन्सरला सुटेबल घेतलाय. फॉर एक्झाम्पल आठवत असेल तर युनिट 1 मध्ये इकडे लॉग आला तर आपण इकडे पण लॉग घेतो, त्या प्रकारे चैतन्य.
येस, सगळ्यांना समजलंय? सगळ्यांना समजलं का? येस, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स, यू विल गेट दी आन्सर. मग तुम्हाला ऑनलाईनला प्रश्न कसा विचारतील? तर प्रश्न बऱ्याच प्रकारे विचारता येतो. ऑनलाईनला प्रश्न विचारतील, व्हॉट इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ गिव्हन फॅमिली? ही गिव्हन फॅमिली आहे, त्याचं हे डिफरन्शियल इक्वेशन. व्हॉट इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी? म्हणजे ही रिक्वायर्ड फॅमिली ना, याचं डिफरन्शियल इक्वेशन हे आहे बघा. डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी म्हणजे हे रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. आणि ही रिक्वायर्ड ट्रॅजेक्टरी. गिव्हन फॅमिली, differential equation of given family, differential equation of required trajectory, and this is required trajectory. हा सिंपल टाइप आहे, काही अवघड नाहीये. हा फक्त एमसीक्यूलाच येऊ शकतो, थिअरीला हा टाइप येतच नव्हता पूर्वी. सो एक्झाम्पल नंबर 2, विच इज एक्स स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर इज इक्वल टू सी. असं इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर इज इक्वल टू सी स्क्वेअर आहे. येस, चलो विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. सो कशी सुरुवात करायची? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू डिफरन्शिएट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट गिव्हन, मग एलिमिनेट पॅरामीटर साठी पॅरामीटर लिहून घ्यायचा आणि मग सेकंड स्टेप करायची. येस, चलो सुरू करूया. सो हाऊ टू सॉल्व दिस? चेक. गिव्हन एक्स स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर इज इक्वल टू सी स्क्वेअर. सी परत लिहायची गरज नाही, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट आहे. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येणार आहे? एक्स स्क्वेअरचा 2x, 2y स्क्वेअरचा 4y डीवाय बाय डीएक्स. सगळ्यांना डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काही डाऊट नसेल. सी स्क्वेअरचा 0 हे मी इकडे नेतो म्हणजे येणार 4y डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू मायनस 2x. म्हणजेच येणार आहे बघा 2y डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू मायनस एक्स. मी 2 ने डिवाइड केलं. आणखी सिम्प्लिफाईड व्हर्जन कडे जाऊ शकतो मी. हे 2y आहे ना, हे जे 4y आहे ते उजव्या साईडला जर मी दिलं असतं तर ते आलं असतं मायनस एक्स अपॉन 2y. मग ह्याच्या पुढची स्टेप आहे रिप्लेसिंग डीवाय बाय डीएक्स बाय मायनस डीएक्स बाय डीवाय. म्हणजे हे होणार आहे मायनस डीएक्स बाय डीवाय इज इक्वल टू मायनस एक्स अपॉन 2y. मायनस मायनस कॅन्सल. आता व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. हा एक्स इकडे आणा, हा डीवाय इकडे न्या. म्हणजे आलं 1 अपॉन एक्स डीएक्स इज 1 अपॉन 2y डीवाय. करेक्ट? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मी हा 2 इकडे आणतो आणि मग इंटिग्रेशन घेतो. म्हणजे 2 इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाय डीवाय. आय विल यूज लॉग सी कारण मला दिसतंय इंटिग्रेशन लॉग सी येणार आहे. म्हणजे हे येणार 2 लॉग एक्स बरोबर मायनस लॉग वाय इज इक्वल टू लॉग सी. हा 2 पॉवर मध्ये जाईल म्हणजे एक्स स्क्वेअर्ड होईल आणि हे येणार अपॉन वाय मायनस म्हणजे इज इक्वल टू लॉग सी. म्हणजे येणार एक्स स्क्वेअर्ड अपॉन वाय इज इक्वल टू सी. करेक्ट? म्हणजेच एक्स स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू वाय सी. हे तुम्हाला आन्सर मिळालं. सगळ्यांना कळलं का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? येस. अगदी 4 सिंपल स्टेप्स करायच्यात. हे लॉग लॉग घेतल्यानंतर ह्या लॉगला असं कॅन्सल करू नका, असले काही उद्योग करू नका. लॉग लॉग कॅन्सल होत नसतात, ते फंक्शन आहे, ते काही कॉन्स्टंट नाहीत. येस, झालं की सांगा. मी अजून एक एक्झाम्पल वरती लिहितोच आहे. झालं की लगेच प्रॉब्लेम नंबर 3 करायला घ्यायचा सगळ्यांनी. आन्सर ऑफ थर्ड वन इज एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 2c. म्हणजे सी चालेल. 2c, सी इज कॉन्स्टंट. आलं का सगळ्यांचं? बघा. व्हेरी गुड. येस, हे दोन्ही लिहून झाले की सांगा मला. देन विल मूव टू पोलार कोऑर्डिनेट्स. ओके, चलो. I will move to next. Now examples of polar coordinates. Example number 4. Yes, fourth example. Fourth example is R is equal to A into bracket 1 minus cos theta. पहा कसं करायचं? R is equal to A into bracket 1 minus cos theta. Do not write, just concentrate. So we'll go stepwise. Step number 1 given. Step number 2 differentiate. Correct? So let us start with this. पहा मी कसं करतोय. So step number 1 given. Given is R is equal to A into bracket 1 minus cos theta, and we know I have to write A separately, which is R upon
1 मायनस कॉस थिटा, बरोबर ना. मला ए परत लिहावं लागेल आर अपॉन 1 मायनस कॉस थिटा, करेक्ट. सो ए काढून घेतलाय. सेकंड स्टेप, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. काय येणार आहे बघा, dr बाय डी थिटा इज इक्वल टू ए तसाच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 0 कॉस थिटा इज मायनस साइन थिटा मायनस मायनस प्लस साइन थिटा. स्टील दिस इज नॉट इनफ. आता मी व्हॅल्यू टाकणार आहे ए ची, म्हणजेच dr बाय डी थिटा काय मिळतोय बघा, ए इज r अपॉन 1 मायनस कॉस थिटा इंटू साइन थिटा. सो अल्टिमेटली दिस इज dr बाय डी थिटा इज इक्वल टू r साइन थिटा अपॉन 1 मायनस कॉस थिटा. हे झालं सेकंड स्टेप. आता थर्ड स्टेप बघा. इन द थर्ड स्टेप आय विल गो फॉर रिप्लेसमेंट. आठवते का रिप्लेसमेंट मी स्टेप मध्ये सांगितले. याची रिप्लेसमेंट डायरेक्ट नाही, थोडी वेगळी आहे. याची रिप्लेसमेंट डायरेक्ट नाही, थोडी वेगळी आहे. पटकन चेक करा आणि मला सांगा रिप्लेसमेंट काय. मी लिहून दिले तुम्हाला, मी लिहून दिलाय, सांगा पटकन. आय हॅव गिवन दिस रिप्लेसमेंट. येस, रिप्लेसिंग dr बाय डी थिटा बाय मायनस आर स्क्वेअर डी थिटा बाय डी आर. व्हेरी गुड. मायनस आर स्क्वेअर डी थिटा बाय डी आर ही रिप्लेसमेंट लक्षात ठेवा. सो इथे येणार आहे मायनस आर स्क्वेअर डी थिटा बाय डी आर इज इक्वल टू आर साइन थिटा अपॉन 1 मायनस कॉस थिटा, करेक्ट. आता पुढचं काय करणार आहे तर व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो आता काय स्टेप नंबर 4. सो इन स्टेप नंबर 4 आय एम गोइंग टू यूज व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टू गेट द फायनल आन्सर. चल यूज व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. बघा काय काय होणार आहे. आधी एक आर कॅन्सल होईल, थिटाचं सगळं इकडे जाईल आणि आरचं सगळं इकडे जाईल, म्हणजे येणार आहे 1 मायनस कॉस थिटा अपॉन साइन थिटा डी थिटा इज इक्वल टू मायनस, कारण हे मायनस तिकडे जाणार आहे 1 अपॉन आर डी आर, करेक्ट. आय विल इंटिग्रेट बोथ साइड्स, बट बिफोर दॅट मी हे सेपरेट डिव्हिजन करून घेतो. 1 अपॉन साइन थिटा इज कोसेक थिटा, कॉस अपॉन साइन थिटा इज कॉट थिटा, डी थिटा प्लस 1 अपॉन आर डी आर इज इक्वल टू 0. इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक थिटा डी थिटा, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट थिटा डी थिटा प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर. आणि मला लॉग सी घ्यावंच लागेल. का घ्यावं लागेल? कारण हे सगळं लॉग मध्ये बघा. कोसेकचे इंटिग्रल काय, लॉग ऑफ कोसेकचे इंटिग्रल कोसेक थिटा मायनस कॉट थिटा, कॉटचे इंटिग्रल लॉग ऑफ साइन थिटा, 1 अपॉन आर चे इंटिग्रल लॉग आर इज इक्वल टू लॉग सी. आता हे सगळे लॉग मी एकत्र करतो. सो लॉग ऑफ वरती येणार आहे कोसेक थिटा मायनस कॉट थिटा, मायनस म्हणजे अपॉन विच इज साइन थिटा इंटू आर, कारण हे इंटू आहे, इज इक्वल टू लॉग सी. देयरफॉर आन्सर, फायनल आन्सर इज कोसेक थिटा मायनस कॉट थिटा अपॉन साइन थिटा into r is equal to c, and this is your answer. Everybody understood these 4 steps? Yes, r square is equal to a sin 2 theta. You can start with me. माझ्यासोबत तुम्ही सुरू केलं तरी चालणार आहे. काय बघा, r square is equal to a sin 2 theta and this is given. याच्यावर मी a काढून ठेवतो, r square upon sin 2 theta. याला मी डिफरन्शिएट करणार आहे. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थिटा येणार 2r dr by d theta. चेन रूल ना, 2r dr by d theta. a as it is sin 2 theta चा डेरिव्हेटिव्ह cos 2 theta into 2. a एलिमिनेट करायचा आहे, 2 कॅन्सल होईलच. सो r dr by d theta is equal to a. a काय बघा, r स्क्वेअर अपॉन sin 2 theta ही a ची व्हॅल्यू इंटू cos 2 theta, r कॅन्सल म्हणजे येणार dr by d theta is equal to r into cos upon sin is cot 2 theta, करेक्ट. हे एवढंच पुरेसं नाहीये. येस, नाउ रिप्लेसिंग, रिप्लेस करूया. सो रिप्लेसिंग dr by d theta by मायनस आर स्क्वेअर डी थिटा बाय डी आर. मी याच्या जागी हे लिहिलं म्हणजे काय येणार आहे बघा, मायनस आर स्क्वेअर डी थिटा बाय डी आर इज इक्वल टू आर कॉट 2 थिटा. आता आर आर कॅन्सल होईल म्हणजे काय मिळणार आहे बघा. सो वी आर गोइंग टू गेट, हा थिटा इकडे आणायला लागेल आणि आर इकडे न्यायला लागेल, म्हणजे 1 अपॉन कॉट 2 थिटा डी थिटा इज मायनस 1 अपॉन आर डी आर. हा मायनस तिकडे नेला, आर तिकडे नेला. इंटिग्रेशन करूया. इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉट 2 थिटा इज टॅन 2 थिटा डी थिटा. इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर इज इक्वल टू लॉग सी. आठवतं का टॅनचे इंटिग्रल, लॉग ऑफ सेक 2 थिटा ना,
log of sec 2 theta upon 2 प्लस log r इज इक्वल टू log c. बरोबर. आता या 2 ने थ्रू आउट मल्टिप्लाय करू म्हणजे येणार log of sec 2 theta प्लस log of r, but 2 here, 2 log of r इज इक्वल टू 2 log c. म्हणजेच मी असं लिहू शकतो log of sec 2 theta प्लस log of r स्क्वेअर इज इक्वल टू log of c स्क्वेअर. आता सगळे लॉग एकत्र कंबाईन करा आणि आन्सर मिळवा. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो सगळ्यांना हा टाईप समजला का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस कम्प्लीट टाईप? या टाईप मध्ये एवढंच आहे. व्हॉट इज द बेसिक थिंग? ऑर्थोगोनल ट्रॅजेक्टरीज ऑफ टू टाइप्स, पोलार अँड कार्टेशियन. कार्टेशियनची स्टेप मध्ये दाखवली तुम्हाला काय फरक आहे आणि पोलार मध्ये दाखवलंय. ओके, दिस इज टाईप 1. आता टाईप 1 नंतर काय काय आहे पुढे? याच्यानंतर टाईप 2 आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. टाईप 3 आहे रेक्टिलिनियर मोशन म्हणजेच डिअलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन मॅथमॅटिक्स, रिमेंबर. त्याच्यानंतर टाईप नंबर 4 आहे इलेक्ट्रिक सर्किट्स. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हा टाईप पूर्णतः लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन अवलंबून आहे. मी जे 2 व्हिडिओ टाकले ते सगळ्यांनी बघितले का रे? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन मी जे व्हिडिओ टाकले ते सगळ्यांनी बघितले का? सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघितले? टाईप 2G आणि H, करेक्ट. हा, मला सांगा IF काय असतो रे? लिनियर इन वाय चा IF काय? सांगा, लिनियर इन वाय चा IF काय आहे? सांगा, बघितलेत ना? लिनियर इन वाय चा IF काय आहे? लिनियर इन वाय चा IF काय सांगा मला. PDX वाय आहे ना लिनियर मध्ये. लिनियर इन वाय म्हटल्यावर PDX असणार, ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ PDX. मला सांगा लिनियर ओळखायचं कसं? एक्स मध्ये का वाय मध्ये? हा, लिनियर ओळखायचं कसं? एक्स मध्ये का वाय मध्ये? सांगा. लिनियर ओळखायचं कसं? मी सांगितलंय त्यात लिनियर कसं ओळखायचं, एक्स मध्ये का वाय मध्ये. ओनली वन एक्स, रेस्ट ऑल थिंग्स आर इन वाय. एकच व्हेरिएबल एक्स असतं ज्याच्यात एक्स सोडून बाकी सगळं वाय मध्ये. तसंच वाय पण ओनली वन व्हेरिएबल वाय, बाकी सगळं एक्स मध्ये, म्हणजे लिनियर इन वाय अँड लिनियर इन एक्स. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. येस, व्हेरी गुड. येस. आता मी काय सांगतोय ऐका. हे बुक्स माझे ऑलमोस्ट रेडी झालेले आहेत आणि आता लॉकडाऊन लिफ्ट पण झालंय. तर उद्या परवामध्ये मी बुक्सची अवेलेबिलिटी करून देतो. दिस इज कम्प्लीट बुक अवेलेबल फॉर थिअरी अँड ऑनलाईन बोथ. ओके, युनिट वाईज. तर मी उद्या परवामध्ये या सगळ्याची अवेलेबिलिटी करून देणार आहे तुम्हाला. जसं अवेलेबल सेंटरला करेन तसे तुम्हाला मी इन्फॉर्म करेन. तुम्ही त्या त्या सेंटरला त्या त्या टायमिंग मध्ये जाऊन कलेक्ट करायचंय. मी सांगितल्याशिवाय सेंटर्सना जाऊ नका, कारण अजून आम्हाला ऑफिशियल परमिशन मिळालेली नाही ओपन करण्याची. मी फक्त त्या गव्हर्नमेंट GRची वाट बघतोय. ऑफिशियल परमिशन मिळाली की मी तिथे बुक्स अरेंज करतो. यू कॅन जस्ट कलेक्ट दोज बुक्स फ्रॉम द सेंटर्स. ओके, सो आजचा सेशन मी कन्क्लूड करतो कारण पहिला टाईप झालाय. उद्याच्या सेशन मध्ये आपण करणार आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हा सुद्धा टाईप करू आणि रेक्टिलिनियर मोशन हे सुद्धा कम्प्लीट करू. हे 2 झाले की उद्याच मी तुम्हाला सर्किटचा व्हिडिओ लेक्चर माझा रेडी आहे, तो तुम्हाला टाकणार आहे मी. सर्किटचा व्हिडिओ लेक्चर माझा रेडी आहे, तो उद्याच टाकेन मी. उद्या एक लेक्चर आपण लाईव्ह घेऊ, एक व्हिडिओ पाठवेन तुम्हाला. आणि द डे आफ्टर टुमॉरो, दॅट मीन्स मंडे, ट्युजडे, वेनसडेला शेवटचा हीट फ्लोचा टाईप आहे, तेवढा आपण करू. आणि हा चॅप्टर संपेल की युनिट 1-2 चे MCQ करायला आपण मोकळे झालो. कारण युनिट 3 पासून सगळ्यात अवघड पार्ट सुरू होतो, कारण ते कम्प्लीट इंटिग्रल कॅल्क्युलस आहे, डिफरन्शियल नाही. गॅमा रिडक्शन फॉर्म्युला, बीटा फंक्शन, गॅमा फंक्शन, DUIs, एरर फंक्शन, रेक्टिफिकेशन, कर्व ट्रेसिंग, एवढे चॅप्टर्स आपल्याला करायचे आहेत युनिट 24 मध्ये. 5+2 7 चॅप्टर्स. ओके, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस केअरफुली. हे पुढे फार M2 त्रासदायक होतं, सो अजिबात कॅज्युअली घेऊ नका. येस, ऍपवर मी सांगणार आहे कधी बुक्स कलेक्ट करायचे. यातलं कुठलाही टॉपिक कॅज्युअली घेऊ नका. तुम्ही इंजिनिअरिंगला आहात हे विसरू नका. येस, चलो, विल कन्क्लूड. येस, थँक्यू व्हेरी मच.